Magadha dynasty. I am N. Venkateshwarlu, GDC, Dubbak, Siddipet district, Telangana. Magadha dynasty introductions. Magadha first owned its political importance to the dynasty, founded of Bruhaddara. According to the Mahabharata, the earliest dynasty of Magadha was founded in the epic age by Bruhaddara, son of Va- Vasu and father and Jarasan. This line is come to an end in 16th century BC, when it is last ruler of Nirupane, Nirupanjia was killed by minister. Haryanka dynasty. Bindusara 546 546 494 BC. Bimbisara son of petty chieftain Bhattaya Bhattaya was the real was the real real founder of the Magadha ascendancy. Ascendancy is followed the policies like annexation, migrations, migrants, and diplomacy. Two, the strengthhood is the empire. Strengthhood is empire by contracting alliance with the ruling families of Kosala, Vaishali, Videha, and Madra Madra is married of Kosala Devi, Maha Kosala, and get Kasi and Kasi as dry from which yielded rich revenue is achieved the Lichavis by marrying the prince or against of Lichavis. For some time, Lichavis has been assessing the traders on Ganga by probably Bindusara had his capital of Girivajra, a town which is a plan the design by skillful engineer Mahagovinda. His kingdom contained a purpose villages numbering about 8,000. Both Jainism and Buddhism and Climb and Bindusara has their authorent. Anyway, to Buddhist tradition, Bindusara is united by his son Ajatasattu. Ajatasattu is 494 to 962 BC. He was the son of the Bindusara. Another name of the Kunika, after a part of the
diabolical, diabolical, practi- practical, practical act, and some have been a powerful king. Haryanka dynasty reached the climax. It is the glory during the reign of Ajatasattu. His first campaign was in Kosala. War the war with Kosala, Ajatasattu purpose murdered his father Bindusara and look over the kingdom. This incident gave such a tremendous shock of shock to Bindusara wife Kosala Devi that she died of grief and maintained man time the ruler of Kosala. Prasenajit had taken back Kasi. The sequel was the outbreak hostility of between the Magadha and Kosala. But the war between the two states ended with a treaty which Ajatasattu recognized Kasi from Prasenajit and married Vajira, daughter of Prasenajit. Vajra, daughter of Prasenajit. War against of Lichavis. For some time, Lichavis had been harassing the traders on Ganga by forci- forcibly collecting trophies, trophies from them. And so the traders used to give a complaint to Magadha about this double payment of Magadha and Lichavis. Due to these cases of Ajatasattu waged war against of the Lichavis of Vaishali. For this purpose, he sent his trusted ministers Vasakara to Vaishali, which is the object of creating mutual jealousies among the Lichavis. He succeeded in his mission only after 3 years. Ajatasattu also constructed a new fort at a village called Patali at the confluence of the Gangas and Sunrise rivers under the supervision of his chief minister of named of Sunidha, Sunidha and Vasakara. This is new fort give Ajatasattu a convenient base of operation against a Lichavis republic situated on the other side of the Gangas. He also equipped his army with at least war material like Maha Sila Maha Sila Kantaka, a large of cat foot cat flute that could arrange stones and Ratha Ratha Masala, knife edged cat quarters. However, after a prolonged war of 16 years, is finally defeated Ilichavis and annexed their kingdom to his empire. After setting this issue, after setting this issue, Ajatasattu decided to invite Avanti. It was now that the rule of
Avanti had planned to invite to Magadha to meet this attack. The fortifications at Rajgir were strengthened, but the innovation did not materialize as Ajatasattu passed away before taking any action. And both Jainism and Buddhism treat him advised of each. Is paid of frequent visit to Mahavira, both and Vaishali and Champa, and exposed his pain fifth in the te- teachings of Jainism. మగధ విజృంభణ లేదా మగధ డైనెస్టీ, మగధ సామ్రాజ్యం గురించి 2 మాటలు చెప్పుకుందాం. మగధ ఎలా ఏర్పడింది? భౌగోళిక కారణాలేంది? మగధకు తూర్పున ఏమున్నాయి? అనేది తూర్పున, పశ్చిమాన, ఉత్తరాన అని చెప్పుకున్నాం. మగధకు తూర్పున చంప, పశ్చిమాన సోన్ నది, ఉత్తరాన గంగా నది, దక్షిణాన వింధ్య పర్వతాలు, 4 వైపులా సురక్షితంగా ఉంది మగధ రాజ్యం. మగధ మొదటి రాజధాని రాజగృహ. దాదాపు చుట్టూ 5 కొండలతో సమూహమైన గిరిదుర్గం దీని రాజధానిగా ఉన్నది. పాటలిపుత్రం, గంగా, సోన్ నదులు కలిపే నిర్మితమైన జలదుర్గంగా ఉండి సహజ రక్షణ కల్పించబడేది మగధ రాజ్యానికి. మగధనందు విస్తృతంగా అడవులు ఉన్నందున భవనాలు, కోటలు నిర్మించుకోవడానికి అవసరమైన కల్ప కూడా లభించేది. ఇవి భౌగోళిక కారణాల పరంగా చూసుకుంటే మంచిగానే ఉంది. ఆర్థిక కారణాలు చూసుకుంటే మగధ రాజ్యానికి మధ్య గంగా మైదాన ప్రాంతంలో స్థిరపడినందున సారవంతమైన నేలలు కలిగి ఉండేది. విస్తృతంగా పంటలు కూడా పండేవి. ఫలితంగా రాజ్యానికి భూమి శిస్తు రూపంలో అధికంగా ఆదాయం సమకూరేది. రాగి, ఇనుము మరియు నిక్షేపాలు, అంటే రాగి, ఇనుము, ఈ ఇనుప ఖనిజం మొదటి నుంచే ఉంది. నిక్షేపాలు లభించి కొత్త కొత్త యుద్ధ పరికరాలు కూడా తయారు చేసుకోగలిగారు మగధ ప్రజలు. ఇంకా యుద్ధాలలో ఏనుగులు ఉపయోగించిన తొలి రాజ్యం కూడా మగధ రాజ్యమే. అందువల్ల మగధ పాలకులు యుద్ధాల్లో విజయాలు పొంది తర్వాత విస్తీర్ణం పెంచుకోగలిగారు. ఆ తర్వాత అదే రాజకీయ కారణాల్లో హర్యాంక వంశం, శిశునాగ వంశం, నంద వంశాలు ఒకటి తర్వాత ఒకటి క్రీస్తుపూర్వం 6వ శతాబ్దం నాటికి ఈ ఈ రాజగృహం కానీ, ఈ పాటలిపుత్రాలు కానీ అన్ని రాజధానులుగా చేసుకొని వీళ్ళు పరిపాలన చేయడం జరిగింది. ఆ రోజుల్లో ఉన్న సామాజిక కారణాలు ఏమున్నాయంటే, సామాజిక విప్లవ సిద్ధాంతాలైన జైన బౌద్ధ మతాల ఆవిర్భావం వలన మగధ పాలించిన రాజులు ఈ సిద్ధాంతాలను అనుసరించడం వల్ల ఆనాడు సమాజంలో పెనుమార్పులు సంభవించినాయి. అసలు సామాజిక మార్పులు అనేవి సామాజిక సిద్ధాంతాలపైన జైన బౌద్ధ మతాలు ఉద్భవించినాయి అంటున్నాం మనం. అసలు ఏ విధంగా ఏ వంశం ఎట్లా నడిచింది, మగధ రాజ్యం అంటే ఏందనేది మనం చెప్పుకుందాం మనం ఒకసారి. మగధ రాజకీయ ప్రాముఖ్యత అనేది మాత్రం పూర్తిగా బృహద్రథ వంశంతోనే ప్రారంభమైంది. మహాభారతం ప్రకారం ఇతిహాస యుగంలో మలివేద కాలంతో ప్రారంభమైన తొలి రోజుల్లోనే మగధను పాలించిన వంశం బృహద్ధర వంశం అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. బృహద్ధర వంశం. అయితే ఆ బృహద్ధరుడు కుమారుడు వసుకుమారుడైన బృహద్ధరుడు ఈ వంశ స్థాపకుడు అని చెప్పుకోవడం జరిగింది. బృహద్ధరుడు కుమారుడైన జరాసంధుడు ఈ వంశంలోనే గొప్పవాడని, ఈ వంశంలో చివరివాడు నృపుంజయుడని, ఇలా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు చెప్పుకున్నాం. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. బృహద్ధరుడు ఈ వంశ స్థాపకుడు. ఇతడు వసు కుమారుడైన బృహద్ధరుడు. బృహద్ధరుడి కుమారుడైన జరాసింధుడు ఈ వంశంలో చివరివాడు, అంటే గొప్పవాడేమో బృహద్ధరుడు కుమారుడైన జరాసంధుడు ఈ వంశంలో గొప్పవాడు, చివరివాడు నృపుంజయుడు. క్రీస్తుపూర్వం 6వ శతాబ్దంలో నృపుంజయుని ఓడించి బింబిసారుడు అధికారాన్ని చేపట్టాడు మగధలో. అంటే మగధ రాజ్యం నృపుంజయుడితో అక్కడ ఆగిపోయి కొత్త రాజ్యం ఎంటర్ అయింది. అదే అరియాంక రాజ్యం, అరియాంక వంశం. ఈ వంశం గురించి మళ్ళీ ఒక మాటలు చెప్పుకుందాం. క్రీస్తుపూర్వం 546 నుండి 494 వరకు అరియాంక వంశంలో మొట్టమొదటి వాడైన బింబిసారుడు పరిపాలించాడు.
బింబిసారుడు మగధలో అర్యాంక రాజ్యాన్ని స్థాపించిండు. ఇతని తండ్రి భట్టియ కేవలం చిన్న తెగ నాయకుడు. భట్టియ ఆయన పేరు. అయితే ఆక్రమణ ఏ విధంగా చేసినంటే 3 పద్ధతుల ద్వారా ఈ రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకుంది. ఆక్రమణ, వివాహ సంబంధాలు, ఒడంబడికలు, తన తండ్రి కూడా అంటే బృహత్తరుని అంతమొందించడం, ఇలా 3 రకాలుగా బింబిసారుడు పరిపాలన చేసిండు. అంగరాజ్యాన్ని ఆక్రమించి తన కుమారుడైన అజాతశత్రువును ఆ ప్రాంతానికి గవర్నర్గా నియమించాడు. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. హర్యాంక వంశంలో మొట్టమొదటివాడు బింబిసారుడు. మగధలో అర్యాంక వంశాన్ని స్థాపించిండు. మగధ రాజ్యంలో అర్యాంక వంశాన్ని స్థాపించిండు. ఇతని తండ్రి బట్టి ఆయన ఒక చిన్న తెగ నాయకుడు. అతని నుండి బింబిసారుడు బయటకు వచ్చి పెద్ద రాజ్యాన్ని జయించాడు. అదే మగధ రాజ్యం. ఆయన ఆ రాజ్యాన్ని సుస్థిరతపరుచుకునే విధానం ఆక్రమణ ద్వారా ఒకటి, వివాహ సంబంధాలతో ఒకటి, మూడవది తన తండ్రికి ఓటమికి కారకుడైన అంటే తన తండ్రి ఓటమికి కారకుడైన బ్రహ్మదత్తుని అంతమొందించి అతని యొక్క అంగరాజ్యాన్ని బింబిసారుడు ఆక్రమించాడు. బింబిసారుడు కోసల, వైశాలి, విదేహ, మద్ర రాకుమార్తెలైన వీళ్ళందరినీ కూడా అంటే ఈ రాకుమార్తెలైన కోసలాదేవి, చెల్లన, వాసవి, ఖేమలను ఇలా అనేక మందిని వివాహం చేసుకొని రాజ్యాన్ని బలోపేతం చేసిండు. కోసల రాజైన ప్రసేనజిత్తు తన చెల్లెలితో పాటు కాశీపట్టణంను బింబిసారుడికి వరకట్నంగా ఇచ్చిండంటే చెల్లెలకి కాశీపట్నాన్ని వరకట్నంగా ఇచ్చిండు ప్రసేనజిత్తు. కోసల రాజైన ప్రసేనజిత్తు తన చెల్లెలు ఎవరు బింబిసారుడికి ఇయటమే కాకుండా కాశీపట్నంను వరకట్నంగా ఇచ్చాడు. దీనితో మగధ రాజ్యం యొక్క ఆదాయం కూడా పెరిగింది. సాలుసరి 1,00,000 డబ్బులు అంటే 1,00,000 పౌండ్ల ఆదాయం ఉండేది అని అన్నట్టుగా చెప్పారు ఆ రోజుల్లో ఉన్న ఆదాయంతో పోల్చుకుంటే. సరే, అయితే గాంధార రాజైన పుక్కుసటి అనే ఆయన పుక్కుసటితో అవంతి పాలకుడైన ప్రద్యోధనుడు స్నేహ సంబంధాలు కొనసాగిస్తారు. అంటే గాంధార ప్రాంతానికి మరి అవంతి పాలకుడికి మధ్య స్నేహ సంబంధాలు కొనసాగించారు. బద్ధశత్రుగా ఉంటూనే వస్తున్న ప్రద్యోన్నతుడికి పస్కర అంటే కామెర్ల వ్యాధి వచ్చిందని తెలుసుకొని బింబిసారుడు తన ఆస్థాన వైద్యుడిని జీవకుడిని అవంతికి పంపి ఆనాటి ఇరువురి మధ్య స్నేహాన్ని పెంచుకోండు. అంటే గాంధారరాజు పుక్కుసటితో అవంతి పాలకుడు ప్రద్యోధనుడు మంచి స్నేహ సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్న కాలంలో ప్రద్యోధనుడికి బద్ధశత్రువు అయినప్పటికీ బింబిసారుడు పసిరికల వ్యాధి వచ్చిందని తెలుసుకొని తన యొక్క ఆస్థాన వైద్యుడిని అవంతికి పంపి జీవకుడనే వైద్యుడిని అవంతికి పంపి దానితో ఇరువురి మధ్య సంబంధాలు సుస్థిరతపరచుకుంటూ మంచి స్నేహ సంబంధాలు కొనసాగించాడు బింబిసారుడు మగధ రాజధాని రాజగృహ లేదా గిరివజ్రం అంటారు దాన్ని. రాజగృహంలో పరిపాలిస్తున్నప్పుడు అనేక పట్టణ రూపకల్పనలు చేశాడు. మహాగోవిందుడు బిందుసారుని రాజ్యంలో దాదాపు 8,000 గ్రామాలు ఉన్నట్టు కూడా రాశాడు. జైనం, బౌద్ధం రెండు కూడా బిందుసారుని తన అంటే ఆ కాలం నాటికి చెందిన అన్నీ కూడా నాటి అన్నీ కూడా తెలుస్తున్నాయి అన్నమాట. బింబిసారుడు బౌద్ధ సంఘానికి మేలు చేసిండు. వనాలను దానంగా ఇవ్వటాన్ని బౌద్ధ మతం ఆదరించినట్టుగా తెలుస్తుంది. అంటే కొన్ని తోటలు, పండ్ల రూకాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా బౌద్ధ మతానికి దానంగా ఇచ్చిండు. కాబట్టి దీన్ని బట్టి ఆయన బౌద్ధ మతాన్ని బాగా ఆచరించిండు, నమ్మిండు అనేది కూడా తెలుస్తుంది. చివరికి బింబిసారుడు తన కుమారుడైన అజాతశత్రువు చేత చంపబడినట్టుగా బౌద్ధ గ్రంథాల ద్వారానే మనకు తెలుస్తుంది. ఇకపోతే అజాతశత్రువు చూద్దాం. ఇతనికి కునిక అనే పేరు కూడా ఉన్నది. అజాతశత్రువుకి తన తండ్రిని చంపి రాజ్యానికి వచ్చేడన్న క్రూరమైన అంశాన్ని మినహాయిస్తే అజాతశత్రువు అర్యాంక వంశంలో చాలా గొప్పవాడు. ఇతని కాలంలో అర్యాంక వంశం ప్రథమ తారాస్థాయికి చేరుకుంది. మంచి స్థాయిలో ఉంది అర్యాంక వంశం. ఏ రాజ్యాలతో యుద్ధాలు చేసిండు అనేది చూసుకుంటే
బింబిసారుని మరణాన్ని జీర్ణించుకోలేక ఆవేదనతో కోసలదేవి కూడా మరణించింది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కోసలరాజు అనే ప్రసేనజిత్తు తాను బింబిసారునికి వరకట్నంగా ఇచ్చిన కాశీపట్నాన్ని వెనక్కి తీసుకోవటం జరిగింది. దీనితో ఇరువురి మధ్య కోసలకు దుర్గమ్మ అంటే ఆ ఆ ఈ ఇద్దరి మధ్య కోసల ప్రాంతం కొరకు యుద్ధం ప్రారంభమైంది. అయితే చివరికి ఇరువురి మధ్య ఒడంబడిక జరిగి దాని ప్రకారం కాశీతో పాటు ప్రసేనజిత్తు తన కుమార్తె అయిన వజ్రను అజాతశత్రువుకి ఇచ్చి వివాహం చేశాడు. అప్పుడు చెల్లెల్నిచ్చాడు, ఇప్పుడు కూతుర్నిచ్చాడు. ఇలా కోసలతో యుద్ధాన్ని సమాప్తం చేసిండు. ఇక లిచ్చెవులతో యుద్ధం అనేది చూద్దాం. లిచ్చెవులు గంగానది పైన వ్యాపారం చేసుకునే వర్తకుల నుండి బలవంతంగా పన్నులు వసూలు చేస్తుండేవారు. ఫలితంగా ఈ వర్తకులు మగధ పాలకులతో పాటు లిచ్చెవులు కూడా పన్నులు చెల్లించాల్సి వచ్చేది. ఈ విషయాన్ని వర్తకులు అజాతశత్రువులకు చెప్పగా అజాతశత్రువు లిచ్చెలపై యుద్ధం ప్రకటించాడు. లిచ్చెవి వంశస్థులపై యుద్ధం ప్రకటించాడు. అయితే లిచ్చెవుల సమాఖ్యను బలహీనపరుచుకుంటూ మంత్రి అయిన వత్సకరను వైశాలికి పంపాడు. అంటే లిచ్చెవుల సమాఖ్యను బలహీనపరచుటకు ఇతని మంత్రి అయిన వత్సకరను వైశాలికి పంపాడు. వైశాలి అనే ప్రాంతానికి పంపాడు. చివరకు 3 సంవత్సరాలు తర్వాత వత్సకర లిచ్చెవుల రాజుల మధ్య చిచ్చుపెట్టి వారి మధ్య విభేదాలు సృష్టించగలిగాడు. కానీ మరోవైపు అజాతశత్రువు లిచ్చెవులపై దాడి చేయడానికి అనువుగా ఉండే ప్రదేశంలో గంగా, సోన్ నదులు కలిపే ప్రాంతంలో పాటలి అనే పేరుతో వత్సకర సన్నిధుని పర్యవేక్షణలో కొత్త కోటను నిర్మించాడు. అదేవిధంగా మహాశీల కంటక అనేది పెద్ద పెద్ద యంత్రాలు, అంటే పెద్ద రాళ్ళను విసిరే ఒడిశాలు విసిరే యంత్రాలు కూడా కనిపెట్టిండు. రథమసలం అనేది అరుదైన యుద్ధం అనమాట. అంటే రథమసలం అంటే ఇంచుమించు బాహుబలిలో ఉన్న లాంటి యుద్ధం, అది కత్తులతో అయ్యే చీల్చుకుంటూ వస్తుంది అనమాట రథమసలం. అలాంటి నూతన యుద్ధ ఆయుధములు ఉపయోగించి 16 సంవత్సరాలు సుదీర్ఘ పోరాటం తర్వాత అజాతశత్రువు విజయం సాధించి వైశాలిని ఆక్రమించాడు. ఎవరి దగ్గర నుంచి వైశాలిని ఆక్రమించింది? లిచ్చెవి వంశస్థుల నుంచి వైశాలిని ఆక్రమించాడు. లిచ్చెవిల సమాఖ్యను కూడా ఆయన నిర్భేదించి వైశాలిని 16 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ పోరాటం తర్వాత ఆక్రమించాడు. తర్వాత తన దృష్టిని అవంతి అనే ప్రాంతం పైకి మలిపాడు. రాజగృహనందు దుర్గాలు మరమ్మతులు కూడా చేయించాడు. అయితే కొద్ది కార్యాచరణలు వచ్చేలోపే ఆయన మొత్తం ఒక స్థాయికి వచ్చేలోపే ఆయన మరణించాడు. జైన బౌద్ధ మతాలు కూడా 2 అజాతశత్రువుని తన మతంగానే చెప్పుకున్నాయి. ఇది మా మతంలో ఉన్నాడు, మా మతంలో ఉండని వాళ్ళు చెప్పుకోవటం జరిగింది. సరే, ఏది ఏమైనప్పటికీ అతని వైశాలి, చంప పట్టణాలు కానీ వర్ధమాన మహావీరుని కలిసి అతని బోధనలు, తన విశ్వాసాలు ప్రకటించినట్టుగా, అజాతశత్రువు జైన మతాన్ని ఆరాధించినట్టుగా, చివరి రోజుల్లో బౌద్ధ మతాన్ని ఆరాధించినట్టుగా ఎవరి గ్రంథాలు వాళ్ళు చెప్పుకోవటం మొదలుపెట్టారు. ఏది ఏమైనా తన రాజధాని రాజగృహం నందు మొదటి బౌద్ధ సంగీతి మాత్రం నిర్వహించాడు. చివరకు కూడా తన కుమారుడైన ఉదయనుని చేతిలో హత్యకు గురయ్యాడు. ఉదయనుని చేతిలో హత్యకు గురయ్యాడు అజాతశత్రువు. అయితే జైన సాహిత్యం ప్రకారం అజాతశత్రువు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఉదయనుడు చూద్దాం. ఉదయనుడు క్రీస్తుపూర్వం 461 నుండి 413 వరకు ఆయన పరిపాలించాడు. ఇదంతా పితృహంతకుల కుటుంబం. తండ్రిని చంపుకోవటం, కొడుకు రావటం, తండ్రిని చంపటం, కొడుకు రావటం. బింబిసారుణ్ణి చంపి అజాతశత్రువు వస్తే అజాతశత్రువుని చంపి ఉదయనుడు వచ్చాడు. ఉదయనుడి కాలంలో మగధ రాజధాని రాజగృహం నుండి పాటలీపుత్రానికి మార్చబడింది. సింహళ బౌద్ధ గ్రంథాలైన దీపవంశ, మహావంశ అనే గ్రంథాలు ఉదయనుడి గురించి బాగా వివరిస్తున్నాయి. అసమర్థుడు అనే కూడా ఆ తర్వాత వరుసగా ఉదయనుడు తర్వాత వరుసగా వచ్చిన వాళ్ళు అనిరుద్ధుడు అనేవాడు, మరియు మండరాజు అనేవాడు, నాగదస్కుడు అనేవాళ్ళు, వీళ్ళందరూ పాలించినట్టుగా ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఏది బౌద్ధ మతంలో పుస్తకాలలో. అయితే వీళ్ళందరూ కూడా ఉదయనుడి తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా అధములు, మంచి పరిపాలన దక్షులు కాదని ఆ పుస్తకాలలో వివరించడం జరిగింది.
అయితే వీరందరూ కూడా పితృహంతకులే. అర్యాంక వంశంలో చివరి వాడైన నాగదశకుడు మంత్రివర్గం చేత తొలగించబడి ఇదే స్థానంలో ఉన్న శిశునాగుడనే అమాత్యుడు ఎన్నుకోబడ్డాడు. దీనితో అర్యాంక వంశం అంతరించి దాని స్థానంలోనే శిశునాగ వంశం అధికారంలోకి వచ్చింది. ఇక నెక్స్ట్ శిశునాగ వంశం గురించి చెప్పుకుందాం. శిశునాగుడు ఈ వంశం గురించి మనం ఇది శిశునాగ వంశం క్రీస్తు పూర్వం 413 నుండి 395 వరకు శిశునాగుడు అనే వ్యక్తి పరిపాలించాడు. ఆయన పేరు మీదనే శిశునాగ వంశం అని పేరు వచ్చింది. అర్యాంక వంశ పాలనలో బెనారస్కు వైస్రాయిగా చేసిన, అంటే వైస్రాయ్ అంటే గవర్నర్గా చేసిన శిశునాగుడు మగధలో ఈ వంశాన్ని స్థాపించినాడు. అవంతిని మగధలో విలీనం చేయటం కూడా శిశునాగుని గొప్పతనం. అవంతి అనే ప్రాంతాన్ని కూడా మగధలో విలీనం చేసిన గొప్పతనం శిశునాగుడికి చెందుతుంది. ఈ విధంగా శిశునాగుడు రాజ్యాన్ని స్థాపించి మంచి పరిపాలన, అంటే ఈ శిశునాగ వంశంలోకి మగధ రాజ్యాన్ని తీసుకొచ్చాడు. వాళ్ళ యొక్క కుమారుడైన ఇక మనం కాలాశోకుడు గురించి 2 మాటలు చెప్పుకున్నాం. క్రీస్తు పూర్వం 395, 367లో కాలాశోకుడు అనే వ్యక్తి పరిపాలన చేశాడు. ఇతడు శిశునాగుని కుమారుడైనందువలన ఇతని కాలంలోనే 2వ బౌద్ధ సంగీతి జరిగింది. దానికి రాజధాని, అంటే ఆ మగధకు రాజధానిగా వైశాలి 2వ బౌద్ధ సంగీతం జరిగింది. ఎక్కడ జరిగింది అనేది చూద్దాం. సరే, దానికి మగధకు రాజధాని పాటలీపుత్రం ఫస్ట్ నుంచే ఉంది, అది 2వసారి ఉంది. వాళ్ళ నాన్నగారు గిరివజ్రాన్ని రాజధానిగా చేసుకున్న తర్వాత ఉదయనుడు వచ్చిన తర్వాత పాటలీపుత్రానికి మార్చిండు రాజధాని. ఇప్పుడు కాలక్రమేణా వంశమే మారిపోయి శిశునాగ వంశం వచ్చిన తర్వాత శిశునాగుడు తర్వాత కాలాశోకుడైన ఆయన కుమారుడు పరిపాలన చేస్తుండు. అతని కాలంలో రాజధానిని వైశాలి నుండి పాటలీపుత్రముకు మార్చినారు. ఇక్కడ బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. అంతకుముందు మగధ రాజధాని కాలక్రమేణా వైశాలికి మార్చడం జరిగిందని కొంత చెప్పుకోవటం జరిగింది. కానీ ఈయన ఏకంగా రాజధానిని పాటలీపుత్రానికి మార్చినాడు. కాలాశోకుని ఇతని 10 మంది కుమారులు నందవంశస్థుడైన మహాపద్మనందుడు అంతమొందించినట్లుగా ఇదంతా ఒక నమ్మక ద్రోహి వలన, తన రాణి వలన జరిగిన అంతఃపుర కుట్ర ఫలితమని గ్రీకు రచనల వల్ల తెలుస్తుంది. అయితే ఈ మహావంశం ప్రకారం మాత్రం కాలాశోకుడు 10 మంది కుమారులు మరికొద్ది రోజులు పాలించిన తర్వాత శిశునాగ వంశం అంతమంచినట్టుగా తెలుస్తుంది. సరే, శిశునాగ వంశం గురించి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకుందాం. శిశునాగ వంశాన్ని స్థాపించిన ఆయన శిశునాగుడు. అర్యాంక వంశాన్ని అట్లా ఆఫ్ చేసి మగధలో శిశునాగ వంశాన్ని స్థాపించాడు. బెనారస్ ప్రాంతానికి వైస్రాయిగా పనిచేసిన ఇతడు కాలక్రమేణా చివరి శిశునాగ వంశస్థులైన అనిరుద్ధుణ్ణి లేదా నాగదశకుడిని తీసేసి అతని దగ్గర నుంచి రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకున్న వ్యక్తి శిశునాగుడు. ఇతడు చేసిన ఒక పని అవంతిని మగధలో విలీనం చేయటం. రెండవది కాలాశోకుడి కాలంలో 2వ బౌద్ధ సంగీతి జరిగింది. ఆ రోజుల్లో దీని రాజధాని వైశాలి నుండి పాటలీపుత్రానికి మార్చారు. అంటే మొదటి బౌద్ధ సంగీతి జరిగినప్పుడు అక్కడ రాజగృహం నుంచి వైశాలి అనే ప్రాంతం ఉంది. తర్వాత దీన్ని పాటలీపుత్రానికి మార్చారు. కాలాశోకునికి 10 మంది కుమారులు, వీళ్ళందరినీ కూడా నందవంశ స్థాపకుడైన మహాపద్మనందుడు సంహరించినట్టుగా చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఇదంతా కూడా నమ్మక ద్రోహి అయిన ఒక రాణి వల్ల జరిగిన అంతఃపుర కుట్ర ఫలితమేనని గ్రీకు రచనల వల్ల తెలుస్తుంది. అయితే మహావంశం ప్రకారం, మహావంశం అంటే బౌద్ధ గ్రంథం, మహావంశ దీపవంశం. మహావంశ ప్రకారం కాలాశోకుని 10 మంది కుమారులు మరికొద్ది రోజులు పాలించిన తర్వాత శిశునాగ వంశం అంతమైనట్లుగా ఆ పుస్తకంలో తెలుస్తుంది. సరే, మొత్తం మీద మహావంశ ప్రకారం కూడా శిశునాగ వంశం ముగిసిపోయింది అన్నట్టుగా చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఇక నందవంశం క్రీస్తు పూర్వం 362, 322
నందవంశం పరిపాలనకు వచ్చింది. పురాణాల ప్రకారం, మహావంశ గ్రంథం ప్రకారం, బౌద్ధ మతం మహావంశ గ్రంథం ప్రకారం 9 మంది నందరాజులు ఉన్నారు. ఈ వంశస్థాపకుడు మహాపద్మనందుడు. ఈ వంశస్థాపకుడు మహాపద్మనందుడు. ఇతడు శూద్ర స్త్రీకి జన్మించాడని, ఇతడే మిగిలిన 8 మంది నందరాజులకు తండ్రి అని పురాణాలు కూడా పేర్కొంటున్నాయి. కానీ నందరాజుల అన్నదమ్ములు మాత్రం బౌద్ధ గ్రంథాలు ఏమని తెలుపుతున్నాయంటే, జైన గ్రీకు రచనలో వీళ్ళ గురించి మహాపద్మనందుడు మంగలి కులానికి జన్మించాడని, మహాపద్మనందుడికి ఉగ్రసేనుడు అనే బిరుదుందని, ఉగ్రసేన మహాపద్మ క్షత్రియ రాజులందరినీ ఓడించి వారి రాజ్యాలన్నిటినీ ఏకతాటిగా తేయటమే కాకుండా ఏకరాట్ అనే ఒక బిరుదును ధరించుకున్నాడని చెప్పటం జరిగింది. ఇతడు పాంచాల, కాశీ, కళింగ మరియు అస్మక మరియు కురు, హైహేయ, మిథిల, సూరసేన మొదలగు రాజ్యాలను జయించాడు. మహాపద్మనందుడు పాంచాల, కాశీ, కళింగ, అస్మక, కురు, హైహేయ, మిథిల, సూరసేన మొదలగు రాజ్యాలను జయించాడు. ఇతడు కళింగపై దండెత్తి విజయం సాధించి ఆ విజయానికి గుర్తుగా ఒక జైన తీర్థంకరుని విగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చాడు. కారవేలుని అతిగుంపా శాసనం కూడా కళింగపై నందుల విజయాన్ని ధృవీకరించింది. ఈ దండయాత్రల వలన నందులు జైన మతాన్ని ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టుగా కొంత తెలుస్తుంది. జైన మతాన్ని ఆచరించారా లేకపోతే అసలు జైన మత భక్తుల వీళ్ళు అనేది కొంతవరకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే జైన మత విగ్రహాలు అవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి చెప్పుకోవడం జరిగింది. క్రీస్తుపూర్వం 13వ శతాబ్దం నాటికి మైసూర్లో ఒక శాసనం ఆధారంగా నందులు అధికారం కుంతల అనగా పశ్చిమ దక్కన్ ప్రాంతం లేదా పశ్చిమ దక్కన్లో ఉత్తర మైసూరు ప్రాంతంలో వీళ్ళు రాజ్యం పరిపాలన చేసినట్టుగా కొంత ఆధారాలు ఉన్నాయంటారు. గోదావరి నది తీరాన ఉన్న నాందేడ్ అనే ప్రాంతం ఉంది. ఆ నాందేడు ప్రాంతంలో కూడా వాళ్ళు పరిపాలించడం, నాందేడ్ అనే పేరు కూడా నందుల పరిపాలన వల్లే వచ్చిందని, దీన్ని బట్టి దక్కన్ ప్రాంతంలో అధిక భాగం నందుల పాలనలోనే ఉన్నదని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. వీటన్నిటిని బట్టి నందుల కాలంలో ఉత్తర భారతదేశంలో అధికంగా, దక్షిణ భారతదేశంలో కొంత భూభాగంలో మగధ అధికారం విస్తరించిందని అర్థమవుతుంది. సరే, ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఉత్తర భారతదేశ ప్రథమ చక్రవర్తులు మాత్రం మహాపద్మనందుడే అని డాక్టర్ రాధా కుముద్ ముఖర్జీ డాక్టర్ రాధా కుముద్ ముఖర్జీ అన్నాడు. ఏమన్నాడంటే, ఉత్తర భారతదేశ ప్రథమ చక్రవర్తి మాత్రం మహాపద్మనందుడే అని నిర్ధారణ చేసింది. కావున ఉత్తర భారతదేశంలో తొలి సామ్రాజ్యం శూద్రులైన నందుల ఏలుబడిలోనే మగధ రాజ్యం ఉన్నదని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. నందవంశంలో మహాపద్మ తర్వాత చివరి వాడైన ధననందుడి గురించి మినహాయిస్తే మిగిలిన వారి కాల పరిస్థితుల గురించి అసలు చరిత్రలో తెలియట్లేదు. ధననందుడు కూడా గొప్పవాడే అయినప్పటికీ ఇతడు పన్నుల విధానం ప్రజల్ని క్రూరంగా హింసించేదట. కాబట్టి ఇతని పట్ల ప్రజల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉన్నదని తెలుస్తుంది. ఇతని కాలంలో గ్రీక్ చక్రవర్తి అయిన అలెగ్జాండర్ భారతదేశం మీదకి దండయాత్ర చేశాడు. 2 లక్షల కాల్బలం, 20,000 అశ్విక దళం, 6,000 గజదళం, దాదాపు 2,000 రథబలాలను ధననందుడు కలిగి ఉన్నప్పటికీ అలెగ్జాండర్ అతని మగధ సైనిక సంపత్తిని చూసి భయాందోళనకు గురైనట్టుగా కొంత చరిత్రకారులు రాశారు ధననందుడి గురించి. ఈ విధంగా ఫస్ట్ ఈ మగధను పాలించిన వంశాలలో అరియాంక వంశం, తర్వాత శిశునాగ వంశం, మూడవది నందవంశం. ఇట్లా 3 వంశాల గురించి మనం చెప్పుకోవటం జరిగింది. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రాజ్యం గురించి మళ్ళీ ఒకసారి కొన్ని మాటలు చెప్తా చూడండి. ఫస్ట్ మగధ రాజ్యాన్ని జయించిన రాజులలో మొదటివాడు బింబిసారుడు. వీళ్ళ వంశం అరియాంక వంశంలో బింబిసారుడితో సహా ఆ వంశంలో చివరి వాడైన ఉదయనుడు
చివరి వాడైన అంటే ఉదయనుడు కాడ నుంచి కిందికి అనిరుద్ధుడు అంటే వాళ్ళు చివరి వాళ్ళు అంతగా పరిపాలన చేయలేదు. సరే, చివరి వాడు గురించి చెప్పుకుంటే మొదటి వ్యక్తి బింబిసారుడు, చివరివాడు నాగదశకుడు. ఇందులో గొప్పవాడు ఉదయనుడు, అజాతశత్రువు, బింబిసారుడు, ఇలా గొప్పవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఈ వంశాన్ని మొత్తాన్ని కూడా పితృహంతకుల వంశం అంటారు. అందరు కూడా తండ్రిని చెప్పి రాజ్యానికి వచ్చిన వారే. అందరు కూడా తండ్రిని చంపిన రాజ్యానికి వచ్చిన వారు. ఎక్కువగా వైవాహిక సంబంధాల ద్వారా లేదా వివాహ సంబంధాల ద్వారా రాజ్యాన్ని సుస్థిరతపరుచుకున్నారని కొంతవరకు తెలుస్తుంది. బింబిసారుడి యొక్క కుమారుడు అజాతశత్రువు. అజాతశత్రువు యొక్క కుమారుడు ఉదయనుడు. ఉదయనుడు తర్వాతిగా ఆ వరుసగా వచ్చిన వాళ్ళు అనిరుద్ధుడు మరియు మండరాజు, నాగదశకుడు, ఇలా ఒక్కొక్కళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు, వీళ్ళ 5 పేర్లు ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఈ 5లో చివరి వాడైన నాగదశకుడు. ఇతడు మంత్రివర్గం చేత తొలగించబడి ఇతని స్థానంలో శిశునాగుడు అనే అమాత్యుడు అంటే ప్రధానమంత్రి పదవిలో ఉన్న అమాత్యుడు రాజ్యానికి వస్తాడు. ఆయన రావడంతోనే హర్యాంక వంశం అంతరించి శిశునాగ వంశం స్టార్ట్ అవుతుంది. శిశునాగ వంశంలో మొట్టమొదటి వాడు మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. శిశునాగ వంశంలో శిశునాగుడే మొదటివాడు. హర్యాంక వంశంలో పరిపాలన శిశునాగుడు 413 క్రీస్తుపూర్వం 413లో పరిపాలన చేసిండు. ఆయన శిశునాగుడు మగధ రాజ్యంలో అవంతిని మరియు మగధలో విలీనం చేసిండు. మగధను పాలించిన మొట్టమొదటి ప్రముఖ రాజ్యం హర్యాంక రాజ్యం. దీనిని బింబిసారుడు పరిపాలించాడు. అతడు వివిధ రాజ్యాలైన కోసల, వైశాలి, మద్ర రాజకుమార్తెలను వివాహం చేసుకొని మళ్ళా మగధ రాజ్యాలను పటిష్ట పునాదులు వేశాడు బింబిసారుడు. అంగరాజ్యాన్ని ఆక్రమించాడు. బింబిసారుని కుమారుడు అజాతశత్రువు క్రీస్తుపూర్వం 492-462లో పరిపాలించాడని తెలుస్తుంది. దాని కునిక అనే పేరు కూడా ఉంది. ఇతడు కోసలకు చెందిన ప్రసేనజిత్తు చెల్లెల్ని వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత లిచ్చవి వంశస్థులతో 16 సంవత్సరాలు ఎడతెరపని యుద్ధాలు చేసి వైశాలిపై కూడా యుద్ధం ప్రకటించి విజయం సాధించాడు. లిచ్చవి తెగళ్ళు మగధ రాజ్యంలో పరివాహక ప్రాంతంలో చేశాడు. మొత్తం మీద ఈ వంశంలో బింబిసారుడు రెండో వ్యక్తి, హర్యాంక వంశంలో రెండో వ్యక్తి అజాతశత్రువు. ఈ వంశంలో మూడో వ్యక్తి ఉదయనుడు. ఇక తర్వాత మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఇంచుమించు అసమర్థులు. చివరివాడు మాత్రం ఎవరంటే నాగదశకుడు. ఈ విధంగా హర్యాంక వంశం గురించి మనం వివరాలు తెలుసుకున్నాం. సరే, మొత్తం మీద ఏది ఏమైనప్పటికి కూడా ఆ హర్యాంక వంశంలో అసలు ఎలా ఉంది పరిపాలన అనేది 2 మాటలు చెప్పుకున్నాం. ఉత్తర భారతదేశంలో చిన్న చిన్న రాజ్యాలు, గణతంత్ర రాజ్యాలు క్రమంగా మగధ రాజ్యంలో కలిసిపోయాయి. అయితే ఇదే సమయంలో పశ్చిమ భారతదేశంలో రాజకీయ పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. గాంధార, కాంబోజ, మద్ర రాజ్యాలు ఆధిపత్యం కోసం తరచూ ఘర్షణ పడుతుండే. మగధ వంటి బలమైన రాజ్యం ఆ ప్రాంతంలో లేదు. ఈ ప్రాంతాలకు హిందూకుష్ పర్వతాల ప్రాంతాల నుంచి విదేశీయులు రావడానికి కనుమలు ఉండటం వల్ల పర్షియా ప్రాంతానికి చెందిన అకమనీయుడు రాజవంశస్థులు రాజ్య విస్తరణలో భాగంగా ఆ ప్రాంతంపైకి దండెత్తాడు. పర్షియా రాజైన మొదటి డేరియస్ 516లో దండెత్తి పంజాబ్, సింధు ప్రాంతాలను కూడా ఆక్రమించాడు. ఇది చరిత్రలో మొదటి విదేశీ దండయాత్ర. 516 గ్రీకు ఆధారాల ప్రకారం తన సామ్రాజ్యాన్ని ఆక్రమించిన భారత భూభాగాన్ని 20వ శతాబ్దం 20వ క్షాత్రపిగా కలుపుకున్నాడని చెప్పుకుంటున్నారు. అతని రాజ్యంలో 28 క్షాత్రపీలు ఉండేవట. క్షాత్రపీలు అంటే రాజ్యాలు. కాబట్టి ఆ విధంగా మొదటి డేరియస్ తర్వాత అనేక భారతీయులు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు అలెగ్జాండర్తో సహా అందరూ భారతదేశంలోకి రావడం జరిగింది. సరే, మగధ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి 2 మాటలు చెప్పుకుందాం. క్రీస్తుపూర్వం 6వ శతాబ్దం నుండి పశుపోషణ స్థానంలో చోటు చేసుకుని గ్రామ ప్రజలు వ్యవసాయంపై
ఎక్కువగా ఆధారపడి జీవించేవారు. ఆనాటి గ్రామాల్లో పంట భూములు కుటుంబ పెద్దలతో ఆధ్వర్యంలో జరిగాయి. అవును, పశువుల కాపరులు, పచ్చిక బయళ్ళు, మేతలు ఉండేవి. చాలా విస్తారమైన భూములు ఉండేవి. వ్యవసాయం బాగా అభివృద్ధి జరిగినట్టుగా, పచ్చిక బయళ్ళు వ్యవసాయం అన్నీ కూడా ఉన్నట్టుగా జరిగింది. అంతా కూడా మంచిగా ఉన్నట్టుగా జరుగుతుంది. క్రీస్తుపూర్వం 6వ శతాబ్దంలో ఉత్తర భారతదేశంలో ఆర్థిక జీవన విధానంలో అనేక మార్పులు సంభవించాయి. వ్యాపార కేంద్రాలుగా శ్రావస్తి, చంపా, రాజగృహ, అయోధ్య, కౌశంబి, కాశీ వంటి నూతన పట్టణాలు ఏర్పడి గంగా మైదాన ఆర్థిక వ్యవస్థను సుసంపన్నం చేశాయి. వైశాలి, ఉజ్జయిని, తక్షశీల, బర్కచ్చ మొదలైన రేవు పట్టణాలు విదేశీ వ్యాపారంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి. ఈ వ్యాపారంలో అనేక దారులు ఏర్పడ్డాయి.